వెల్కమ్ టు చందన మ్యాథ్స్ ఛానల్. స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం థర్డ్ బీఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వెక్టార్ క్యాలిక్యులస్ సెమిస్టర్ 5 పేపర్ 6B ఫస్ట్ యూనిట్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ పార్ట్ 1లో చేంజ్ ఇంటూ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ టాపిక్ మీద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోబోతున్నామ్మా. యూనిట్ 1 మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్. Problem model is change into polar coordinates. Change into polar coordinates and evaluate integral 0 to a integral root of ax minus x square to root of a square minus x square 1 by root of a square minus x square minus y square dx into dy. Solution. Given that integral 0 to a integral root of ax minus x square to root of a square minus x square 1 by root of a square minus x square minus y square dx into dy. This is Cartesian form in terms of x and y. This is in the form of double integral f of x comma y dx dy. Change into polar form. Double integral theta limits r limits f of r comma theta r into dr into d theta. This is polar form. కార్టీజియన్ ఫామ్లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని మనము పోలార్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేయాలి. సో థీటా లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆర్ లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ థీటాల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టేక్ f of x comma y equal to, this is function 1 by root of a square minus x square. Put x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. This equal to 1 by root of a square minus of x square plus y square. This equal to 1 by root of a square minus of r square x equal to r cos theta substitution cheyama, r square cos square theta plus y means r sin theta whole square, r square sin square theta. This equal to 1 by root of a square minus r square ni common tiyandi, cos square theta plus sin square theta. In trigonometry, cos square theta plus sin square theta is value is 1. So 1 by root of a square minus r square into 1. This equal to 1 by root of a square minus r square. This is f of r comma theta. Take the given function and substitute x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Then we get 1 by root of a square minus r square. This is f of r comma theta. నెక్స్ట్ లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్లో మనకి ఈ ఇన్నర్ ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని y ఈక్వల్ టుతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ y లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x. దెన్ దీస్ కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ x లిమిట్స్. సో ఫస్ట్ decide these are y limits, then these are x limits. సో ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ నుంచి థీటా లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ నుంచి ఆర్ లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో y లిమిట్స్ నుంచి ఆర్ లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాము, x లిమిట్స్ నుంచి థీటా లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాము. సిన్స్ అప్పర్ లిమిట్ y ఈక్వల్ టు root of a square minus x square, squaring on both sides. Then y square equal to a square minus x square. This implies minus x square it was plus x square. X square plus y square equal to a square. This is in the form of x square plus y square equal to r square. In intermax to be, this is the equation of circle with the center 0, 0, with the center 0, 0 and radius r
center here 0 comma 0 and r equal to a, r equal to a. సో ఇక్కడ మనము r లిమిట్స్ 2 లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఒక r వాల్యూ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్ y ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ax మైనస్ x స్క్వేర్. హియర్ ఆల్సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ax మైనస్ x స్క్వేర్. ఇటు స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇటు రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మైనస్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇటు తీసుకెళ్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్. కంపేర్ విత్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. సో 2g ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టర్మ్ కోషెంట్ ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఏ. నెక్స్ట్ 2f ఈక్వల్ టు వై టర్మ్ కోషెంట్ ఇక్కడ మనకి లేదు 0. సో కాన్స్టెంట్ 0, కాన్స్టెంట్ 0. సో g ఈక్వల్ టు మైనస్ a బై 2, f ఈక్వల్ టు 0, c ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ మా. సెంటర్ ఫార్ములా మనకి మైనస్ g కమా మైనస్ f. దిస్ ఈక్వల్ టు a బై 2 కమా 0. రేడియస్ root of g square plus f square minus c is the formula for radius in maths to be in second year. G square plus f square minus c. This equal to a by 2. So r equal to a by 2. So this is also this is also equation of circle. This is also equation of circle with the center 0 comma 0. This is with the center a by 2 comma 0. Here radius is a units. Here radius is a by 2 half. This is the equation of circle with the radius a units. This is the equation of circle with radius a by 2 means half of the value. ఇది కూడా సర్కిల్ ఈక్వేషనే విత్ రేడియస్ a బై 2. ఆర్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే డయామీటర్ ఏ యూనిట్స్. సో డయామీటర్ ఏ యూనిట్స్గా మన యొక్క సెకండ్ సర్కిల్. డయామీటర్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద డయామీటర్ విత్ రేడియస్ a బై 2. సో దీస్ టూ ఆర్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ లైక్ దిస్. So put x equal to r cos theta and y equal to r sin theta in equation 1 and also in equation 2. వీటిని సింప్లిఫై చేసి ఇవి సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయని మాత్రమే చెప్పాము. యాక్చువల్గా y లిమిట్స్ని యూజ్ చేస్తూ r లిమిట్స్ని సింప్లిఫై చేయాలి. Therefore, from 1 x square plus y square equal to a square, r square cos square theta plus r square sin square theta equal to a square. r square ni common తీయమ్మా. cos square theta plus sin square theta equal to a square. r square into 1 equal to a square. This implies r equal to a. So దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపారిజన్ చేసిన ఆర్ వాల్యూ ఏ యూనిట్స్. అయితే మనము ప్రాసెస్ ప్రకారంగా XY వాల్యూస్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే మనకి ఆర్ వాల్యూ ఏ యూనిట్స్. ఫ్రమ్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆల్సో బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సెకండ్ ఆర్ వాల్యూ. అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా తీసుకొని x ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్ థీటా y ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ థీటాని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే దెన్ వీ గెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా ఇస్ ద అనదర్ ఆర్ లిమిట్. దీస్ టు ఆర్ ఆర్ లిమిట్స్. నెక్స్ట్ టేకింగ్ x లిమిట్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ థీటా లిమిట్స్.
సబ్స్టిట్యూటింగ్ x ఈక్వల్ టు r cos theta ఈక్వల్ టు 0. cos theta ఈక్వల్ టు 0 by r. cos theta ఈక్వల్ టు 0 by r means 0. In terms of cos 90 is 0. So theta equal to pi by 2. Next again x equal to a లో x equal to r cos theta అని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. సిన్స్ r ఈక్వల్ టు a మనకి క్యాలిక్యులేషన్లో r ఈక్వల్ టు a వచ్చింది కదా, దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. a ఇంటూ కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు a, 1 టైమ్ క్యాన్సిల్. కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు 1 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ cos 0 equal to 1. So theta equal to 0. These two are theta limits. Therefore, integral x equal to 0 to a, integral y equal to root of ax minus x square to root of a square minus x square 1 by root of a square minus x square minus y square dx into dy equal to x లిమిట్స్ నుంచి మనము థీటాలు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, 0 to pi by 2. నెక్స్ట్ y లిమిట్స్ నుంచి r వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. సో r ఈక్వల్ టు a కాస్ థీటా టు r ఈక్వల్ టు a. r ఈక్వల్ టు a అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ద లార్జ్ సర్కిల్. సో దిస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ అప్పర్ లిమిట్, దిస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ లోయర్ లిమిట్. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 1 by root of a square minus r square. Since dx into dy equal to r into dr into d theta. This calculation is already done in introduction of changing into polar coordinates. So dx into dy equal to r dr d theta. This equal to first integrating with respect to r, integral theta equal to 0 to pi by 2, integral r equal to a cos theta to a, 1 by root of a square minus r square, r into 1 r by root of a square minus r square dr whole d theta. Since integral f dash by f equal to log mod f. So f అనేది ఇలా ఉంటే ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ బై రూట్ ఎఫ్, 2 root f ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఇంటూ ఎఫ్ పవర్ ఎన్. ఇలా మనకి ఎఫ్ డాష్ కాంబినేషన్తో 3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనము ఎఫ్ డాష్ బై రూట్ ఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ అప్లై చేసుకోబోతున్నాం. మరి ఈ లోపల ఉన్న ఈ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ని ఎఫ్ అనుకుంటే దాన్ని డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా. ఏ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ 0 మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్కి డెరివేటివ్ 2r మీన్స్ మైనస్ 2r. కానీ ఇక్కడ మనకి ఆర్ నోటేషన్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఈ ఫార్ములాని దీనికి అప్లై చేయాలి అంటే మనకి ఎఫ్ డాష్ అనే మైనస్ 2r వాల్యూ న్యూమరేటర్లో ఉండాలి. థీటా ఈక్వల్ టు 0 to pi by 2 మైనస్ 1 by 2 ఇంటిగ్రల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా టు a minus 2r by root of a square minus r square dr whole d theta means minus 2తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసుకున్నాం. మైనస్ 2తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫార్ములా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ బై రూట్ ఎఫ్ మీన్స్ 2 root f. This equal to integral theta equal to 0 to pi by 2 minus 1 by 2 into 2 root a square minus r square with the limits r equal to a cos theta to a d theta. ఇక్కడ 2ని క్యాన్సిల్ చేయండి. లిమిట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రల్ theta equal to 0 to pi by 2 minus 1 అప్పర్ లిమిట్ పెట్టండి, రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్, ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి కదా, మైనస్ నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్ పెట్టండి, ఆర్ బదులు ఏ కాస్ థీటా అని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి.
దిస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ తీటా ఈక్వల్ టు 0 to pi by 2 minus 1 root of a square minus a square 0 minus root of a square కామన్ తీయండి 1 minus cos square theta d theta. This equal to minus into minus plus integral theta equal to 0 to pi by 2 root of a square into 1 minus cos square theta అంటే sin square theta. This equal to integral theta equal to 0 to pi by 2 root of a square అంటే a root of sin square theta అంటే sin theta d theta. This equal to a into integral sin theta అంటే minus cos theta with the limits theta equal to 0 to pi by 2 minus a cos pi by 2 minus cos 0. This equal to minus a cos 90 0 minus cos 0 1 minus into minus plus a. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.